एइटा मो प्रथम कहानी जदि किछि भूल हुए क्षमा करिदेबे। मो बयस 29 मो फिगर 34 2009 चालंतु कहानी को बढ़िबा। ए कहानी होछि मो कॉलेज पढ़िला बेलर। सेतेबेले मु बहुत भोली थुली किए भी मोते फुसलेई की पेलीदब। सेतेबेले मो बयस 15 थिला आउ मो फिगर भी एते खास नथिला। दशम परीक्षा परे मु भुवनेश्वर आसिली इंजीनियरिंग पढ़िबा पई। मो बापांक जणे सांद सरोज तांको बयस 35 पाखापाख हेब। अवश्य बापांकठु कम बयस। भुवनेश्वर गोटे डिप्लोमा कॉलेज रे फैकल्टी थिले। बापा तांको सह कथाबार्ता करी तांकरी कॉलेज रे मोर एडमिशन सिविल ब्रांच रे करई देले। मु जाई कॉलेज रो हॉस्टल रे रहिली। सेठी आमे 3 जन रूममेट रहिलु। प्रथमे वेलकम मिटी हेला। तार किछि दिन परे क्लास आरंभ हेला। नुआ नुआ कॉलेज जाई मते भारी भलो लागुथिला। मोर किछि नुआ सांग भी हेइतले। सेमाने भी मो भलिया दशम सारी डिप्लोमा करुथिले। कॉलेज आसी देखुलु सीनियर माने सबु निज निज बॉयफ्रेंड आउ गर्लफ्रेंड को धरी खोलम खोला धरी बुलु थांती। मो नुआ जोगु ए सबु जिनिस मते भारी अडुआ आउ डर भी लागु थाए। किंतु मोर सांग माने भारी एक्साइटेड थिले काले किए तांको प्रपोज करिबो आउ सेमाने संगे संगे पटिजिबे। कॉलेज जिबा मात्र 2 दिन भितरे मते गोटे डोका आसी प्रपोज कला। ता न बबुलु से मोठो सीनियर। मु किछि उत्तर न दे डर रे चली आसिली। किंतु से सबुदिन आसी मो सहित कथा हेबाकू चेष्टा करे। मु किंतु डर रे सेठू चली आसे। से एबे मते मो हॉस्टल पाखरे फॉलो भी करिबा आरंभ करिदेला। डर रे मु कांदी कांदी सबु कथा फोन करी बापांकू कहिली। बापा तुरंत से कथा सरोज सारंकू जणाइले। तापर दिन सरोज सार मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु सेतेबेले चूड़ीदार पिंधिथिली। रूम रे बसे पुई थरे सबु पचारिले। मु कांदी कांदी सबु कथा कहिली। तापर से मते बुझाइले कि मु अछि तते आउ केही भी हैरान करिबेनी। मु से पिला सह कथा हेबी। तांको कथा शुणी मते टीके साहस आसिला। लुह पोछि उठिला बेलको देली मो ड्रेस भितरे मोर दूध हल्का दिसुछि। आउ सार एक लयरे मो दूध को देखुछंती। सार मते गोटे चॉकलेट देई मते बुझाइले। आउ से बाहाना रे मो पिठी आउ जंघरे हाथ बुलाइले। मते भारी लाज लागिला। मु सेठू पळेई आसिली। तापर दिन बबुलु आसी मते भूल मागिला आउ चालीगला। हेले ता आखरे मु लुह आउ मो प्रति बा भल पाइबा देख पारिली। किछि दिन पर्यंत मते भल लागिलानी। खाली बबुलुंको कथा मने पड़िला। खाइबाकू इच्छा हेलानी। मो सांग माने मते पचारिले तोर कण हेछि आजिकाली अस्पेट रहुछु। मु तांकू सबु कथा कहिली। से भी कहिले लागुछि तते प्रेम हेगला। दिने मोर जने सीनियर दीदींकू मु बबुलुंको कथा पचारिली। आउ जानिली जे से जणे भाद्र पिला। केबे आउ कोउछि पचे पड़ंतिनी। तांको कथा सुनी मु भाबिनेली जे मु भी तांकू निजर करिनेबी। दिने आमे सांग माने मिस मार्केट बुली जाइथिलु। सेठिकी बबुलु भी ता सांग मानंक सह आसीथिला। से जाउथिबा बेले मु तांकू पछरु डाकिली। से मोते देख भारी खुशी हेई आसी मो सह कथा हेले। से भितरे मु भी तांकू मो मन कथा कहितिली। से खुशी हेई मते कुंढेई पकेइले। किछि समय बुलिला परे आमे आम फोन नंबर एक्सचेंज कलु। तापरे आरंभ हेइगला आम दिजनंक गोटे नुआ दुनिया। रातिरे न सोई आमे फोन रे गपुथिलु आउ कॉलेज गला बे बसरे पाखापाख ही बसी जाऊ। सतरे से भी भारी भल थिले। आउ मु भारी खुशी थुली नुआ जीवन साथ पाई। बबुलु जेहेतु सीनियर तेनु तांको गर्लफ्रेंड हेइथिबारु मते केही भी किछि हरिरान करंतिनी। से देखिबाकू भारी हैंडसम आउ आम जोड़ी भी कॉलेज रे फेमस हेइगला। सबु किछि ठीक चलीथिला। दिने क्लास चलीथिबा बेले मते सरोज सारा राशि मते स्टाफ रूम को डाकिले। मु गला परे देखुली रूम रे सार एक अछंती। मु जाई सारंकु नमस्कार करी डाकिबार कारण पचारिली। सार किछि समय इयाडू सियाडू गपिला परे मते बबुलु कथा पचारिले। सार पचारिले आउ बबुलु केमिति अछि। मु कहिली डरिकी मु केमिति जानिबी सार से मते आउ हैरान करुनी। सार हठात रागी जाई
ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବୁଛୁ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସି ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ? ତୁ ଯା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ମୁଁ ଡରରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ସାର ତ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବି ପାରିଲିନି। ଖାଲି ଚୁପ୍ ରହି କାନ୍ଦି ଚାଲିଲି। ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବି ପାରିଲିନି। ସିଧା ଯାଇ ସାରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇନି ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଶୟତାନୀ ହସ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ପିଠି ରାଉଁସୁ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ମୋ ବ୍ରାର ଫିତା ଉପରେ ବୁଲୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ ହସି ମତେ କହିଲେ ସରି କହିଲେ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ହମ କରିଦେଲି। ସାର ସେଠୁ ମତେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି ରିସିଭ୍ କରିବା। ମୁଁ ହମ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ଦିନ ସାରା ଭାବୁଥାଏ ସାର୍ ଘରେ କହିଦେବେନି ତ ଡରରେ ମୋ ଛାତି ଥରୁଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଇ ସାରି ସବୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 11:30 ହେବା ମୋ ଫୋନ୍କୁ ସାରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ଛାତିର କମ୍ପନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡରି ଡରି ସାର୍ ପଚାରିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁମ୍ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍। ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କଣ ବବୁଲୁ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍। ସାର୍ କହିଲେ ଆରେ କଥା ହ, ତୋ ବୟସରେ ସବୁଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ। ସାର କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଘରେ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଥାଙ୍କୁ ସାର୍। ସାର କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ନୁହଁ ପରେ। ଆଉ କାଲି ତ ରବିବାର କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବି। ସାର୍ କହିଲେ ଚାଲ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସାର ଘରେ। ସାର କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଘରେ କିଛି ଜଣାନି, ମୁଁ ତତେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସି ନେଇଯିବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲା ଟିକେ ଭାବିଙ୍କୁ ହମ୍ ମାରିଲି। ଏ କଥା ମୁଁ ବବୁଲକୁ ବି ଜଣେଇଲିନି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲି ସାରଙ୍କ 6ଟା ମେସେଜ। କହୁଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ 8:45 ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରେଡି ହେଇଥିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଥରେ ଜିନ୍ମ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ହେଇ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧି ସାର କହିଥିବା ଭଳି ରଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଟାଇଟ୍ ଟପ୍ରେ ମୋ ଦୁଧପୁ ଫୁଟିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମନରେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ। ସାର୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୱାରେନ୍ ସହ କଥା ହେଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସାର ମତେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜିଗଲି। ସାର୍ ବାଇକ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ରେକ୍ ମରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଦୁଧ ସାରଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଚିପି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏସ୍କର୍ମେକ୍ସ ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଲ୍ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସାର କହିଲେ କି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିନି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ମୁଁ ବି ହଉ କହିଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସାର୍ କହିଲେ ଖରା ଜୋରେ ହଉଛି, ଚାଲ କୋଉଠି ଛାଇ ଦେଖ ବସିବା। ମୁଁ ବି ହୁ ମରିଲି। ତାପରେ ଆମେ ମିସ୍କି ଦହିବରା ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ସାର ମତେ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ରୁମ୍, ଚା ସେଠିକି ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନବା ଆଉ ତୋରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁବା। ମୁଁ ବି ରାଜି ହେଲି, କାହିଁକି ନା ଖରା ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା। 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସାରଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରୁମକୁ ପଶିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ କାଇ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସାର ମତେ ବସିବାକୁ କହି ଅନ କରି ଭିତରକୁ କଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସୋଫାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି ସାର କଣ ପାଇଁ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣି ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସାର୍ ତ ଅନ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆସି ମତେ ଲାଗିଲି ବସିଲେ। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଥାଏ ଆଉ ତ ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଅରେ ବି ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ମୋ ଟପ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ହୋଇ ଗଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ମିଶେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଟିଭିରେ କିସିଂ ସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାର ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ଲୁଙ୍ଗି ଟିଏ ପିନ୍ଧି ଖୋଲା ଦେହରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି
ଆଉ କଣେଇ କଣେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିସିନ୍ ସିନ ଦେଖ ମୁଁ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଧ ବୁଣ୍ଡି ଟାଣ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମତେ ଦେଖ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ କଲ୍ୟାଣୀ କଣ ତାତେ ଅରେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସାର ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛି। ସାର୍ ଆରେ ବାହାରେ ଜୋରେ ଖରା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ସୋଫାରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼। ସାର ମୋତେ ସୋଫାରେ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ପଛପଟୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଆଉ ହାତକୁ ଆଉଁସିଲେ। ସାରଙ୍କ ଏତେ ପାଖରେ ବସି ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତ ଦେଖୁପାରେ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦୁଧ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦୁଧର ଉପର ଭାଗକୁ ଆଉଁସିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର ମୋ କାଖ ତଳେ ହାତ ଗଲେଇ ମୋ ଦୁଧର ତଳ ପାଖକୁ ଆଉଁସିଲେ। ସାରଙ୍କ ହାତ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ ହବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଗରମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ଏବେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରୁଥିଲି। ସାର, କଲ୍ୟାଣୀ ଏମିତି ଥରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୋ ଦେହ ଏମିତି ଗରମ ଲାଗୁଛି, କଣ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ନ କଣ କହି ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ। ମୋ ଦେହ ଆହୁରି ଜୋରେ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ଛାତି ଆଉ ଦୁଧ ଉପରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାର ମୋ ଦୁଧ ଛୁଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଠିଆ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ତ ତମ୍ବୁ ଭଳି ଉଠିଗଲା। ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ଦୁଧକୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ଜୋରେ ଚିପି ଦେଲେ। ମୁଁ ଡରିକି ସାରଙ୍କୁ ଅନେଲି। ସାର ଗୋଟେ ଶୈତାନୀ ହସ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ସାର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସାର ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମତେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର, କଲ୍ୟାଣୀ ଡରନି, କିଛି ହବନି। ତା ଛଡ଼ା କେବେ ନା କେବେ ତ ଏ ସବୁ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତୁ କହିଲୁ ମୋ ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ନହେଲେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏବେ ହିଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲି। ସାର ଏବେ ମୋ ଦିଟା ଯାକ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାର ତାପରେ ମୋ ଟପ୍ସ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇ ମୋ ହାତ ଉପରକୁ କରିନେଲି। ସାର ମତେ ବ୍ରାରେ ଦେଖ ମତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ମୋ ଗାଲ ବେକରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହେଇ ଗଲି। ମୋ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥିଲା। ସାର ତାପରେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ମୋ ଓଠ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କିସ୍ କରି ନଥିଲି, ତେଣୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଥିଲି। ସାର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରି ଓଠକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ସାରଙ୍କ ହାତ ବ୍ରା ଉପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଇ ଚାଲିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ କିସ୍ କଲି ପରେ ସାଇ ମୋ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଧ ମୋର ଛୋଟ ନହେଲେ ବି ବେଶୀ ବଡ଼ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସାଇଜର। ସାର ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଷିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଦଳୁଥାନ୍ତି। ସାର ମୋ ବୁଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଷିଲେ ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସାର ଖୁସିରେ ପାଇକଲି ମୋର ଦିଟା ଯାକ ଦୁଧକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଚିପି ଚାଲିଲେ। ମତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଥିଲା। ତା ବିଚରେ ବିବାହିତ ଲୋକ। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ମୋ ଦୁଧ ଖାଇଲି ପରେ ସାରଙ୍କ ହାତ ମୋ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ସାର୍ ପେଟକୁ ହାତ ମାରି ଧୂରେ କିଣା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ନାହିରେ ପୂରାଇ ସଲସଲ କଲା। ମୋ ବିଆରୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଗଡ଼ି ମୋ ଚଡ଼ି ଓଦା ହବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସାର କିଛି ସମୟରେ ମୋ ଜିହ୍ମ ଉପରେ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବିଆ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଡରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାର୍, କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ଦେନି, କିଛି ହବନି, ତତେ ଭଲ ଲାଗିବା। ସାର ଧୀରେ କିନା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ହୁକ୍ ଆଉ ଚେନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ସାର୍ ମତେ ନାଲି ଆଖ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଡରି ସାଇ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସାର୍ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଚଡ଼ିରେ ଥାଏ। ସାର୍ ତାପରେ ଉପରକୁ ଆସି ପୁଣି ମୋ ପୋଠକୁ ଖାଇଲେ, ମୋ ଲୁହକୁ ଚାଟିଲେ। ଏପଟେ ସାରଙ୍କ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଚଡ଼ି ଉପରେ ବୁଆକୁ ଘଷୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ସାର୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସାର୍, ଆରେ ତୁ ଡରନି, କିଛି ହବନି, ରହ, ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି କହି ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ତାଙ୍କ କଡ଼ା ଆଉ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଦେଖ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି।
ମା ଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡା ସେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ହାତ କାଢ଼ି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ହାତରେ ଜାଗା ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ବେଶ୍ ଗରମ ବି ଥିଲା। ସାର୍ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତନ ଉପର କଲେ, ଆଉ ଛୋଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଥୋପିକୁ ବାହାର କଲେ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଥୋପିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ସାର କଲ୍ୟାଣୀ, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖୁଥିଲୁ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଇ କଲି। ସାର କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସାର୍, ଆରେ କଣ କହୁନୁ? ନେ ଏବେଠୁ ଏଇଟା ତୋର ତା। ଏପଟେ ସେ ମୋ ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ଘଷୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲଉଥାଏ। ମୋ ହାତ ବାଜି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ତା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସାର ଧୀରେ କିନା ମତେ ସୋଫାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ମୋ ଚଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇ ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଦି ଗୋଡ଼କୁ ଅଲଗା କରି ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ବିଆରେ ବାଳ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ଗରମ ହେଇ ଲାଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ସାର କିଛି ସମୟ ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖୁଲେ, ଆଉ ହାତ ମାରିଲେ। ମୋ ବିଆରୁ ଆହୁରି ପାଣି ବାହାରିବା ଲାଗିଲେ। ସାର ଜାଜେ ମୁଁ ଗରମ ହେଇଗଲିନି। ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଘଷି ଚାଲିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଆଣି ଟିକେ ମୋ ବିଆକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଡହ ଆ ବାହାରୁଥାଏ। ସାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଆରେ ପୂରେଇଲେ। ଲାଳ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାରା ପୁରା ମାହିର ଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ କଟିଲା। ସାର ଜୋରେ ଜୋରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗପଛ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସାରଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଧରି ମୋ ବିଆରେ ମାରିଦେଲି। ଓ କି ମଜା କହି ହେବନି। ଭାବୁଥାଏ କି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ଚାଲୁ। ବବୁଲ କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଆଣି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୁଠି ଧରିଲି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଚାଟିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ସାର ତାକୁ ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ସାର ବି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମତେ ସୋଫା ଉପରେ କିଉଢ଼େଇ ଧରିଲେ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ସର ଚାଟି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋର ଦେହ ସାରା ବୁଲୁଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ପାଖରେ ଖସି ହେଉଥାଏ। ସାର ମୋ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଦୁଧକୁ, ବିଆକୁ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସାର ଉଠି ବସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମତେ ଧରେଇ ଦେଇ ହଲେଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ତଳ ଉପର କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ସାର୍ ମଜାରେ କହୁଥାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ, ଆ କଲ୍ୟାଣୀ, ଆ ତୋ ହାତ କି ନରମ, ଦେହ ତୋର କି ଗୋରା ଆଉ ନରମ, ଦୁଃଖ ତୋ ବିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ଜୋରେ ହଲ୍ଲା, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆ ମୁଁ ଲାଜରେ ସାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସାର ମତେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ସାର ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କରିନି, ତେଣୁ ଏତେ ବାଧ କଲେନି। ସାର ପୁଣି ମତେ ସୋଫାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତୋ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବଢ଼ିଦେଲେ। ସାର ମୋ ଉପରକୁ ରାଶି ପୁଣି ମୋ ବିଆରେ ଗୋଟେ କିସ୍ କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ କେହିବି, ତୁ ଏବେ କୁଆଣ୍ଡିରୁ ନାରୀ ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ମୋ ଛାତି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି କଣ ହେବ ଏବେ? ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ କେମିତି ମୋ ଛୋଟ ବିଆରେ ପଶିବ? ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ସାରଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼, ମୋ ଭିତରେ ପଡ଼ିବନି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କୋଉଟା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଲାଜରେ କିଛି କହିଲିନି। ସାର କହିଲେ, ଆରେ କୋଉଟା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଏପଟେ ସେ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାନ ଖସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସାର ଆପଣଙ୍କ ବାବା ବାନ। ସାର କହିଲେ, କିଛି ହବନି, ଏଇ ମଜା ତୁ ଥରେ ଚାଖିଲେ ସବୁଦିନ ଖାଲି ବାଣ୍ଡ ଖୋଜିବୁ। ସାର ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ମେଲି ଦେଇ ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଖସିଲେ। ମତେ ଭାରି ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଏଇ ମଜା ସଜା ହେଇଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ସାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇବାକୁ